Всем привет, ребятки! Мы сегодня продолжим играть в копов. У нас день четвертый. Насколько кто смотрел до конца, то у нас день четвертый. Мы продолжаем. Сейчас у нас новая смена. Мы едем на работку. Опять кино. Ну опять это кино. Даже, наверное, все 180 дней будет. Всякий раз, когда в моем... Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that Меня right? зовут Стив, а вы Джек Бойд. Ну так ли? Конечно так ли. Для того, чтобы добраться до моего порога, этим парням с Библиями приходится пройти около мили от автобусной остановки, перепрыгивать через грязевые лужи и Лора совсем не отличается от религиозности. Говорят, что уже один своим отважным безумием эти люди с приближенными улыбками заслужили минуту внимания. Она терпеливо выслушала их, задала вопросы, начала выпечки и всему этому чувствовала некого притворства. Когда я наблюдал за такими сценами, во мне просыпалась необъяснимая нежность. Не хотелось переубеднять этих парней. Короче, старый расчувствовался, к нему пришли Иеговы, и он расчувствовался. Another couple weeks at this rate, and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her. We'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find Если my ему wife, жена такая же, как discuss эта my подруга, mother's бабка, life, то нахрен она and ему wait вообще for не your нужна. call. And my patience is running thin. Короче, у него Laura, пропала if you жена, stop она ушла loving с me, любовником, он I'll теперь let ее you ищет go. I can't через expect the подругу, и, impossible короче, from не you. может найти. Just don't let me die out here, okay? Окей. Опять ты со своей дочкой. Так, сейчас 5 сек. Оп. Так, что у нас опять игровой день, да? Да не надо мне ваша музыка, нахрена мне нужна, задрали. Так, Мэри, увольте всех черных копов. Если кто-то совершил серьезное преступление и скрылся, к нему подключают детектива. Окей. Убийство.
Первое на место если информацию, ну, короче, понял. Это мы поняли. Давайте нормального детектива. Тут о чем у нас? Порча имущества. Отправляем. Порча имущества. Че спецназ еще никуда не едет? Угон, пригород. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машины, числящуюся в угоне. Конечно, едем. Спецназ нельзя кинуть. Я думаю, втроем справится. Втроем справится, как вы думаете? Расследование убийства началось. Детектив собрал место преступления и теперь занимается проработкой версии. Ждите результатов. Окей. Мария. Порча имущества. Отчет. Поймали. Молодцы. Что тут у нас в мэрии? Расследование в последнее время доставило нам много проблем. Эти люди выслеживаются чернокожие, и граждане сбивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на все местные радиостанции, в которых пообещали убить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Нам не нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Расисты набирают популярность, многие горожане поддерживают их. У вас есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников во избежание социального напряжения. Так, блин, это придется этого увольнять. Ну что сделаешь, братан, я не виноват, ей-богу. Это для твоего блага. Смена Б. Блин, нормальные же сотрудники, и приходится из-за каких-то этих увольнять их. Как так-то? Так, что у нас ниже труда? Давай, наймем тебя в смену А, тебя в смену Б. Смену А, тебя в смену Б наймем. Окейшки, окей, полетели дальше. Что там у нас уже? Так, подозрительный индивидуум. Давайте, а вдруг? Водителя рядом не пропускать, водителя на безопасном расстоянии подождать. Преступник пойман, офицеры невредимы. Окей. This is good. Ну, отчет, подозрительный индивидуум. Ну, поймали, ни хрена себе. Я думал, опять ложная тревога будет, но нет. Мистер Первый клуб восточных единорогов провел. Короче, им надо кого-нибудь, да? Пусть вот это едет, чучело. Убийство, отчет. У вашей детективе есть первые зацепки по делу, на кадры, которые они приносят вам, изображены варианты того, что могло произойти на месте преступления. У вас 3 новых кадра, да? Открытое расследование. Кадры могут быть как верными, так и ложными. Чтобы отличить один от других, внимательно изучайте материалы дела. Чем больше детектив работает над расследованием, и чем выше их профессионализм, тем точнее их догадки.
Чтобы выйти на подозреваемого, вам нужно сложить последовательность событий на месте преступления, используя кадры с догадками. Если сложить последовательность не удастся, вероятность, что у вас нет нужных кадров. Преступник... Я ничего не понял, что мне надо делать. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Он явно получил по заслугам, давно на прошлом самоуправлении, последние дни много с кем ругался. Я не запомнил машину, а звуки были очень тихие. И я подумал, не мог, что это выстрел. Полиция в наши дни ничего не делает, я сама едва не погибла, вышла за лекарством, и меня чуть не сбил какой-то идиот. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата, я не разглядела. Не, так не годится. Пусть еще поработает над делом. Бармен сообщает, что танцовщицы попросились за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Ну вообще мочьте. Еще танцовщицы я не разнимал. Ну и задание. Драка. На драку поедем, конечно же. Шеф почти пришедший кошки, и он оказал флеш слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я указал мне пару приемов, как минут. О, домой поехала. Ну, собака бешеная. Короче, все, день закончился. Продолжаю драться, не обращать внимания на полицию. Попросить у бармена дрова холодного, залезть на подиум и попробовать разных девушек, наблюдать. Отчет, драка. Понял тоже, да? Молодцы. Надо бородачу дать лычечку. Завершаем день. День 5. Поехали на работу. Why would a man need a Каждый barn день какой-то to разговор. store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Кое-что, что не мог стать хранителем в сарае. Что он там хранил в сарае? I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family.
We никогда never не watched приходил football к нам over семейный here. ужин. Ни разу не And now смотрели с he's ним brought вместе his футбол. friends to И вот visit my теперь bar. неожиданно нагрянул ко мне в I Саварь. always try to look unsurprised, Я like it's an старался everyday выглядеть thing to get невозмутимо, словно visitors каждый to день people's принимая bars, гостей в сарае, особенно especially гостей с guests личной with their охраной. own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my Но pants on принципиально backwards. Кендрик явно Sorry for the уловил surprise, смущенность моего Jack. лица. Извини за We сюрприз, saw you Джек, from мы a видели car. из Figured we'd машины, find как you ты шел here. сюда. Я подойду на I'm going минутку, in эти for a люди minute, подождут fellas. снаружи. These Окей, guys will давай. wait outside. How long have you been dating the lover Полчаса. boys? They're И давно ты Sans хотел people, с Jack. телохранителя, это люди Yeah. Сэнда. So now you're appearing in public with members of the Теперь mafia? ты появишься на люди с сопровождением I'm мафии. leaving tonight. Джек, сегодня ночью я Like уезжаю, free. вернее, улетаю, беру Jenny Дженни and I и are девочек taking и the girls and исчезаю. making a run for it. Probably won't be seeing each other Красавчик. again. I've got Больше new мы с тобой не documents, увидимся, у a меня new будут name, новые a new документы, life, новое имя, новая everything new. биография, все The новое. papers say you're still working your last week for the А где-то department. пишет, что I've ты got to еще get out неделю today. проработаешь на I won't be участке. getting Если another я не chance. Don't know скрою if you сегодня, noticed, but the whole другого шанса city уже is не against будет. me. Как ты мог You заметить told во your мне, mafia friends about your и как plans. твои Jack, друзья If I смотрят на don't твой fix everything выезд. with them in the next Джек, few hours, если they're я going не to kill уложу me. с ними And все not дела в just me, ближайшие my часы, они family, начнут my убивать relatives, меня, God, мою Jack, I семью, don't know моих who самых else. They found дальних out that I was родственников, planning to run and they их. demanded that we close our Они знали, что я contract попытаюсь today. бежать и потребовали, что мы закрыли контракт уже сегодня. Какой Your контракт? contract, Frank? Really? Is that how Контракт? you talk Серьезно? now? У вас теперь так называется? Maybe you Может, should call in юриста the приглашать? lawyers to straighten all this Что out. все Now оформить? is not the time, Jack, please. Сейчас не время, Джек, прошу I тебя. have a У меня перед commitment to ними them until the обязательства до end of конца the года. year. Им нужны They need an связи с inside полицией. line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not Я how не the могу mafia просто works. вернуть им деньги с мафией, If I что не can't find работает. someone I can Если trust кто-то tonight, кому-то I'm может dead. верить, не You приправим, know me, мне Jack. конец. I wouldn't ask you if I wasn't Ты afraid знаешь they'd cut меня, my Джек, я daughters бы to не просил, pieces если бы не before боялся увидеть sunrise. сегодня вечером He's своих the damn дочерей fool who puts his daughters in разрезанных. the crosshairs in the first Любому place. прочитал в Anyone in лекции my о том, place как would have раньше dressed нужно him было down думать о good. дочерях, но я не стал But I его didn't want to мучить. pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Как бы будем теперь повернуть судьбу Кедрика, мучивших, короче, согласиться на помощь Кедрику. Да согласимся, что ж делать. Give him my phone number and tell him Могила, it's done. конечно. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. На работе, я не Time for хочу you to больше go. видеть тебя, не слышу Jack. тебя, убирайся. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. Вернулся Фрэнк. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it's pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts, right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Так, я перебрал с выпивку, едва ли смогу работать сегодня, можно мне домой. Да чеши, алкашара, моя подруга вырезалась на перекрестке в чью-то машину, сейчас в жуткой панике, можно отправиться на помощь. Да, иди. Так, чё кому тут лыжечку? Давайте, барышни дадим. Я бородачу еще одну туда дам. Стопудняк. Как бы вы не относились к городской администрации, ваш полицейский участок находится в их власти. Чтобы улучшить свои рабочие условия, вы должны отправить соответствующие запросы в мэрию.
Окей, как? Ага, появилась у нас мэрия. Решение мэрии зависит от того, насколько они довольны вашей работой. И отправлять запросы можно не чаще одного раза в 5 дней. Мэрия может полностью отказать вам или удовлетворить ваши некоторые запросы. Так что запросить лишь в том, что действительно нуждаетесь. Слот для улучшения спецназа, прибавка, слот для детектива, слот для офицеров. Но офицерчика не хватает. Нарушение общественного порядка. В кафе с самого утра спит грязный бомж, который регулярно писает под себя. Мужчина отказывается уходить. Ладно, сюда мы отправим одного вот этого, да? Не. Нормального отправим. А то эти мудаки. Угу. Магазин алкоголя. Женщина увидела из своего окна, как в винный магазин напротив вышел мужчина с пистолетом и с чулком на голове. Ух ты, тихо, мать. Спецназ. Этого берем, этого подругу. Ничего себе. Серьезная заявочка там. Так, тут что? Драка же выпутала. Позвонил продавец хот-догов, который увидел, как на тротуаре сцепились два двойника Элвиса. Они ругаются на испанском, бьют друг друга микрофонами в стойке. Давай, езжайте. Нарушение общественного порядка. Сбежал гаденыш. Вот наша недельная жалобная. Мария надеется, что вы не разочарованы. Ну так, не очень. Завтра истекает срок. Че, я всех уволил? Че? В магазине есть два входа. Несколько людей убегают оттуда. Войти в магазин через главный вход. Выехать в ветеринарный магазин на служебной машине. Подкрасться к черному входу. Мужчина с щелком на голове заметил полицию и взял заложника кассира. Преступники перестали бездалевого, назвал его башку, отстрелил кассиру, мерзко кричит на непонятном языке. Молча прицелили лицо грабителя, показать грабителю заткнуться и бросить оружие. Приказать. Грабитель занервничал. Не стреляйте, я прошу вас, мне просто очень нужны деньги, возьму немного и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Пообещать не стрелять в грабителя, если он пустит заложника. Поймали, да, преступник, офицер погиб. Да ёханый бабай. Офигеть. Два офицера погибло. Это несерьезно. Джек в этом году организует профессиональную охоту золотого вепря. Тебе я помочь? Вряд ли. Сегодня очень жарко, многие отправились купаться. На прошлой неделе на пляже было уютно 4 человека. Пресс подняла шум. Пожалуйста, отправьте кого-нибудь пересмотреть за купальщиками. Окей, Марию надо уважать. Ограбление центра города. Персонал Б, да? Фу. Порча имущества. Да мне никого отправить. Никого отправить, ребятушки, ну некого. И секса ворвались в группу молодых людей, было плохо, не жаль найти экспонаты. Так, расследование началось, ограбление.
Часть расследования. Так, мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собиралась продать антикварное ожерелье, много веков принадлежащее моей семье. Когда я несла ожерелье в ломбард, кто-то сорвал сумку прямо у меня с плеча и скрылся. Я не успела ничего сделать, даже закричать. Ага. Преступник был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, я не успела разглядеть, мужчина это был или женщина. Лицо я не разглядела, но одет он был в куртку, как на байке, так часто собираться здесь рыбалить. Это точно был не местный байкер, они все лысые, бородатые, это был похож на азиата. Да, понятно. Я не видел в руках мотоциклиста ничего оружия, по-моему, он просто схватил сумку. Ну, по-моему, так должны быть кадры, не? А как, что это за кадр? Охранник видел, как подросток пишет матерные слова на здании. Конечно, поедем сейчас. Нефиг вандализмом заниматься. Порча имущества. Скрыться, гаденыш, да? Драка. Поймали? Поймали. Ну так расследование что, не получилось? Я не понял, что должно произойти. Ну вот я ставлю эти кадры, да? Ну вот вроде бы все. Угу. Так, день завершается. Денечек завершается. Вандализм. Что там? Справились, нет? Красавчики. Хоть, конечно, там, блин, запрашивали много людей, но похоже, с завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь на счету не только каждый день, но и каждый час. Это точно. Завершаем день. Мэр Роджерс, я не боюсь своих соперников. Мэр Роджерс недоволен работой полиции. Чего это? Ни хрена себе. Томас Блейн, убийца беременной женщины, отправлен в психиатрическую больницу.
Так, ребятки, у нас там по счету не помню уже какой день, наверное, 7-й должен быть сейчас. И, короче, будем завершать эту серию. Уже надоело это все читать. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, не забываем подписываться на канал, а также пишем свои комментарии по поводу этой игры. Понравилось, не понравилось. Ну, короче, вы знаете, что делать. Все, ждем следующей серии и всем пока.